बंधुगण आप जानते धर्म कहले आजिकल लोक कौन कौन बुझुं किए बुझी बाहर चिन्ह माने लंबा चिता मारिबा आड़ुआ मारिबा लाल पिंधिबा धला पिंधिबा एमती पिंधिबा सेमती पिंधिबा हाथ में या पिंधिबा कान से पिंधिबा बेकर एभली माड़ी पकेबा एमती आप देखिए अनेक जिन अनेक संप्रदाय अनेक अनेक चिन्ह सब अच्छी किंतु महर्षि मनु को पचरा गला धर्मर लक्षण कौन धर्म क्या कहते आप जानते महर्षि मनु प्रथम जो कथा कहले आज विषय आम आलोचना करवा से कहले धृति क्षमा दमस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम धर्म लक्षणम से कहले धृति क्षमा दम अस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य अक्रोध मिसिक 10टी लक्षण हूँ धर्मर ये सबुगुड़िक हूँ मानव धर्म जड़े मनीषर धर्म विभिन्न सांप्रदायिक धर्मर विभिन्न प्रकार लक्षण अच्छे या पिंधिले एमती हम से पिंधिले सेमती हम ये सांप्रदायिक धर्म किंतु मनुष्य धर्म कौन भोक लगिले दुख हम भोजन कले सुख लगे शीत लगिले कष्ट हम कंबल किंबा सार्टे घोड़े सुख हम एटा मानव धर्म एटा तो समस्त हम कौन बुझे मते जी जन्मदेला ताको मु कष्ट देवी ना ये मानव धर्म मते जड़े गाड़ी देले भी मु धीरे स्थिर बस मानव धर्म से मानव धर्मर प्रथम लक्षण जानते से विषय आम आलोचना करवा ताहा हूँ धृति बा धैर्य धैर्य आप कल्पना करें महौषधि दुनिया एपरी औषध नहीं दुनियार जेते रोग जेते कष्ट जेते जंत्रणा सबू जंत्रणा एकमात्र जदि महौषधि सी हूँ धैर्य धैर्यर सह शुणिबी से जानते आज्ञा गृहस्थ जीवन को प्रवेश करने पूर्वर गोटे विवाह संस्कार हुए पति पत्नी दुई जन जनकर झी और जनकर पुओ दुई जन जाक एकत्र एकाठी आसती गुरुजन माने निष्पत्ति करी झीटी आम घरे बहु हेले भल हम एवं से घर सेपटर लोक मैंने बुझती मो झीपाई यही पिलाटी ही योग्य हम तेणु से गोटे अग्नि पाखे पुरोहित आगे साक्षी रखी गोटे मंत्रण शपथ करती जमी आमर मंत्रिमंडल मंत्री माने प्रथमे शपथ कलापर से मंत्रिमंडल दायित्व नियंती राज्यपाल शपथ नियंती माने विचारपति माने शपथ नियंती सेमिति एटा शपथ पाठ गृहस्थ जीवन गोटे बह संस्कार हूँ शपथ पाठ आजिकल बह संस्कार गोटे भिन्न दिग को जाइए से दिगरे मोर आलोचना नुहे किंतु बह संस्कार केमिति हवा दरकार से कथा जना पड़ गोटे शपथ पाठ सेतबले जेतबले हस्त धारण परे हस्तग्रंथि परे आप जानवे गोटे प्रस्तर उपर पाद रखी बर बधू को कहे माने पुओ कन्या तो बर बधू बर कन्या बर बधू को कहे आरोह इमं अस्मानम अस्मे वत्वम स्थिरा भव यही प्रस्तर उपर पाद रख बर कहे बधू को बधू डाहण पाद रखिए आरोह इमं अस्मानम अस्मे वत्वम स्थिरा भव अभितिष्ठ प्रतन्नत अबाधस्व प्रतनायत कहले हे देवी आमे दुई जन बर्तमान गृहस्थ जीवन को प्रवेश करुचे गृहस्थ जीवन मूल मंत्र आमर हम तमें ये प्रस्तर उपर पाद रखी संकल्प कर आरोह इमं अस्मानम अस्मे वत्वम स्थिरा भव प्रस्तर परी धैर्यवती रहिब स्थिर रहिब निश्चल रहिब कौनसी कथार एते विचलित हब नाही आप जानते आज्ञा परिवार भांगिबार मूल कारण हूँ आम एते वर्तमान कौन ता कहते क्षणकोपी सर्ट टेम्पर जहाँ को इंग्राजी में कहूँ क्षणकोपी कथा सरी न आम रागी जाऊँ कमा फुल स्टॉप माने आपणकर पूर्णच्छेद सरी न जुक्ति तर्क करूँ ये करने द्वारा कौन परिस्थिति जानते आम आदौ किसी बुझीनौ गाड़ी देवा आरंभ है आम कि बुझीनौ धैर्य टी धरी दे एत कथा ही न था आज्ञा गोटे छोटिया उदाहरण देले धैर्य धरिबार परिणति केते सुंदर धैर्य न धरले परिवार बा परिस्थिति केते असुंदर ये उदाहरण आपको दूसरी जड़े व्यक्ति आपको लिखिं अति सुंदर भाव रामनाथ सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार आर्य संस्कृतिर मूल तत्व पुस्तक एक लिखिं कर्म केमिति बढ़ी बढ़ी जाए टिके धैर्य न धरले गोटे कर्म केमिति 100 कर्म सृष्टि कराए मनुष्य तारी पछे पछे चले
କିନ୍ତୁ ତଥାପି କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲି, ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି କହିବୁ ତୁ ଗୋଟିଏ ମିଛ, ମିଛ ଲାଗିଥିବ ପଛକୁ ପଛ ତଥାପି ସେ ମିଛ। ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଥାନ୍ତା। ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଉଦାହରଣରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଜଣେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକାର ଲେଖିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୋତାଟିକୁ ପାଲିସ କରିବା ପାଇଁ, ଜୋତା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଚି ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗୋଟେ ଜୋତା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ସେ ଜୋତା ପୋଲିସ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୋତା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ସେ ପୋଲିସ କରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ 100 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। 10 ଟଙ୍କା, ସମସ୍ତେ 5 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, 10 ଟଙ୍କା କାହିଁ ଦେବି? ନା ମୁଁ ଦେବିନି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚବାଚ ହେଲା। ଉଚ୍ଚବାଚ ହଉ ହଉ ଏହି ଯିଏ ଜୋତା ପୋଲିସ କରୁଥିବା ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ହେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ ମାରିଦେଲେ କାହାକୁ? ମୋଚି। ସବୁ ମୋଚି ଏକାଠି ହେଇଗଲେ, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଜୋର ହେଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ଭୁଲ ନ ମାଗିଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଭୁଲ ମାଗିବିନି। ଶେଷରେ ପରିଣତି ହେଲା ସମସ୍ତ ମୋଚିମାନେ ଯାଇ ଥାନାରେ ଏତଲା କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଥାନାରୁ ସେଟା ପୁଣି କେସ୍କୁ ଲାଗିଲା। 5 ବର୍ଷ କାଳ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲା କେସ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ? ସିଏ କହୁଛି 7 ଟଙ୍କା, ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ 7 ଟଙ୍କା ଦେବି, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ନେବି। ମାତ୍ର 3 ଟଙ୍କାର ପାର୍ଥକ୍ୟ। 5 ବର୍ଷ କାଳ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲା ମକଦ୍ଦମା, ଶେଷରେ କୁହାଗଲା ତାକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ତୁମେ ଜରିମାନା ଦେଇଦେଇ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଅ, ନହେଲେ ଏ କେସ୍ ପୁଣି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ତାହା ଦେଇ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଲେ ସେଇଦିନ ଯଦି 3 ଟଙ୍କା ତୁମେ ଦେଇଥାନ୍ତ, ଆଜି 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ କଲ, କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ନିଜେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଲେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେତିକିବେଳେ ଆମେ କରିଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବା କହୁଛି ମହୌଷଧି ଆଜ୍ଞା। କି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉଛି ଚିନ୍ତନ କରିବା। ମୁଁ ଏକଥା କହିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଜଣେ କହୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦିଅନି, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ବିଚାର କରେ ଏଠି କ'ଣ କହିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଲୋକେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲରେ ଥିଲେ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କେବଳ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବଳ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଇଯିବେ। କାହିଁକି ଏବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଏ ଗାଁରେ ସେଇ ବାବୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ସବୁ ତ ଖରାପ, ଆଉ ତାକୁ କେହି ସହିପାରିବେନି, ସେ ଲାଗିପାତି ତୁମକୁ କେମିତି ବଦନାମ କରିବେ। କାହିଁକି? ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ଗାଁଟା ସାରା କର, ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ କରିବା? ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଜଣଙ୍କର କଥା କହିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଶୁଣ, ବିଚାର କର। ସେ ଯାହା କହିଲା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଲାଭଟା କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଢ଼ାଟା ଗରମ ଥିବ, ପୁରା ତାତି ଥିବ, এই ସମୟରେ ପାଣି ଟିକେ ପକାଇଦେବେ, ସେ ବାଷ୍ପ ହେଇଯିବ ନା। ଯଦି ଆପଣ ଥଣ୍ଡା କଢ଼ାରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେବେ, ସେ ସ୍ଥିର ହେବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ଶୀତଳତାକୁ ଆପଣ ଯଦି କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ବା କୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ବିଚାର ନ କରି ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତା ଭୟଙ୍କର ପରିଣତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଜ୍ଞା। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ଯେ ଯେମିତି ଜଣେ କିଛି ଲୋକ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ଥରେ କହିଲେ ଅନ୍ଧର ପୁତ୍ର ଅନ୍ଧ। ଯଦିଓ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଏହା କହିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଯାହା ହଉ ବିଭିନ୍ନ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣାଯାଏ। କାହାକୁ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଲେ। ମୟଦାନବ ତିଆରି କରିଥିବା ଘର, ଏହାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ମୟଦାନବ ତିଆରି କରିଥିବା ଘରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଯେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଜଳଟା ସ୍ଥଳ ଭଳି ଦେଖାଉଛି, ସ୍ଥଳଟା ଜଳ ଭଳି ଦେଖାଉଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାବିଲା ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଗଲେ କାଳେ ଲୁଗା ଭିଦିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଟେକିଲା। ବସ୍ତ୍ର ଟେକିଲା ବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ହସି ଦେଇ କହିଲେ ଅନ୍ଧର ପୁତ୍ର ଅନ୍ଧ। ସେଇଦିନଠାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ଏଇ ନାରୀକୁ ଯଦି ମୁଁ ସବୁଠି ଅପମାନ ନ କରିବି, ମୋ ନାଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନୁହେଁ। କହିବାର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତନ କର ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପିଲାଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ ଦରକାର। ତା ଗୁଲଗୁଲିଆ କଥା କହିବ, ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଡାକୁ 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 4 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଦେଖିବ ଠିକ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଲା ବେଳକୁ 4 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି କ'ଣ କହିବା କଥା ଜୀବନଟା ସାରା ଲାଗିଯିବ। ଜୀବନଟା ସାରା ଲାଗିଥିବ, ଆରେ କାଲି ଏ କଥାଟା କହିଦେଲି, ନ କହିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି କୁହନ୍ତି କାଲି ସାର୍ ଏମିତି କଥା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଦେଲି, ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଦେଲି, କାଲିଠାରୁ ସାର୍ ଘରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ,
ମୁଁ ସାର୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଖାଇପାରୁଛି ନା ଶୋଇପାରୁଛି ସାର୍ କ'ଣ ଟିକେ ବାଟ କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ରୋଧ ଅଟକଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ମା ଟିକେ ତ କେହି ହିଡ଼ ଡେଇଁବେ, ନହେଲେ କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯାଅ, ପତି ପତ୍ନୀ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ହସିଦେବ, କଥା କହିବ, ଦେବି ମୁଁ କହୁଁ କହୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା କହିଦେଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଲୋକ ପାଖକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲେ ପାପ ହେଇଯିବ? ନିଜର ଲୋକ ପାଖରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ତୁମେ ସକ୍ଷମ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଏତେ କ୍ଷମ ହେଇଯିବ, ଏତେ ସକ୍ଷମ ହେଇଯିବ ଯେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ତୁମକୁ ହଲେଇ ପାରିବେ, କୌଣସି ସବଳ ଲୋକ ତୁମକୁ ବି ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିବେନି। ଆରେ ନିଜ ଲୋକମାନେ କ୍ଷମା ଲାଗିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା କହିଦେଲି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଦୁଇଟା କଥା ଲାଭ ହେଲା, ଆପଣ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଟିକେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦିନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାନେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଅଛନ୍ତି, ବନବାସ ଭିତରେ, ଅଜ୍ଞାତରେ ବନବାସ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯେଉଁ ଜୁଆ ଖେଳରେ ହାରିଲା ପରେ ବନବାସରେ ପଡ଼ିଲେ। ବନବାସରେ ଥିଲା ପରେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଟିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ଶୋଉଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଦିନେ କହିଲେ ହେ ଦେବ, ହେ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ସମ୍ବୋଧନ କରାହେଉଥିଲା, ଦେବ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଥିଲା। ସ୍ୱାମୀମାନେ ପତ୍ନୀକୁ ଦେବୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ରୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ହେ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂଳିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭୀମ ଭଳିଆ ଗଦାଧାରୀ ଯେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଳୟ କରିଦେବା ପଳା ଭାଇଟିଏ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କି କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଗାଣ୍ଡିବଧନୁ ଧରୁଥିବା ଅର୍ଜୁନ, ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଜଣେ ବିଶାଳ ଯୋଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କ'ଣ ମିଳିଲା ଏଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ? ସବୁ ପତ୍ନୀମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ପତ୍ନୀଟି ଆଉ କାହାକୁ କହିବ? ସେ ତ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିବ ନା। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ସାର୍ଟଟେ ପିନ୍ଧିଛି, ସାର୍ଟଟା କେତେଥର ଚିରିଗଲାଣି, ତୁମେ ଦିଅ ଆମ ପୁଅକୁ ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ କିଣିକି ଦିଅ। ମା କହିବେନି, କିଏ କହିବ ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଏକଥା କହିସାରିଲା ପରେ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ମିତହାସ୍ୟ କରି କହିଲେ, ଦେବୀ ତୁମେ ମୁଁ କାହିଁକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଛି? ଏକଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା କହୁଛ ସବୁ ଠିକ୍ କହୁଛ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅଛି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗ କରିବ।